حضرت خواجہ محمد معصوم فاروقی کی مکمل سیرت۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر جو اپنی سخت گیری کے لیے مشہور تھا، کسی شخص کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو جاتا تھا؟ کون تھا وہ شخص جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام نمازیں عرش پر پڑھتا تھا، جس نے صرف 11 سال کی عمر میں روحانی سلسلے میں داخل ہو کر ایسے کمالات حاصل کیے کہ پوری دنیا میں اس کا نام پھیل گیا، جس کے عرس کے دن آج بھی لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں؟ یہ ہیں حضرت خواجہ محمد معصوم فاروقی، مجدد الافسانی کے عظیم صاحبزادے اور نقش بندی سلسلے کے عظیم بزرگ۔ آج کی یہ کہانی آپ کی زندگی بدل دے گی۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے عظیم انسان کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کا نام سن کر ہندوستان کے بادشاہ بھی احترام سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ کہانی ہے 17ویں صدی کی، جب ہندوستان میں مغل بادشاہت کا زور تھا اور اسلام کو مختلف فتنوں کا سامنا تھا۔ حضرت خواجہ محمد معصوم فاروقی کا زمانہ وہ تھا جب ہندوستان میں دین کی تجدید کی اشد ضرورت تھی۔ آپ کے والد گرامی حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی نے اکبر کے دین الہی اور دیگر بدعات کے خلاف کھل کر آواز اٹھائی تھی۔ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ ایک پوری روحانی تحریک کی ہے جس نے برصغیر میں اسلام کو زندہ رکھا۔ یہ کہانی اس بات کی گواہی ہے کہ صحیح تربیت اور اللہ کی توفیق سے کوئی بھی شخص عظیم مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ آج آپ جانیں گے کہ کیسے ایک بچہ اپنے والد کی تربیت میں ایسا عظیم بزرگ بنا کہ اس کی برکات آج تک جاری ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ شروعات دلچسپ لگ رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، یہ ہمارا موٹیویشن بڑھاتا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اطلاع آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی معجزانہ پیدائش اور بچپن۔ سنیے یہ دلچسپ کہانی۔ سال 1007 ہجری میں یعنی 1298 اور 99 عیسوی کا واقعہ ہے۔ سرہند شریف میں حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی کے گھر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ان کے تیسرے صاحبزادے کی پیدائش ہوئی۔ حضرت مجدد الافسانی نے جب اپنے نومولود بیٹے کو دیکھا تو فرمایا، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، میں اس کے چہرے پر نور دیکھ رہا ہوں۔ والد نے اس بچے کا نام معصوم رکھا، جس کا مطلب ہے گناہوں سے پاک۔ عجیب بات یہ تھی کہ یہ بچہ بچپن ہی سے مختلف تھا۔ جب دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے، چھوٹے معصوم خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے۔ جب دوسرے بچے شور مچاتے، یہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے۔ ابھی معصوم 4-5 سال کے تھے کہ ان کی ماں نے دیکھا کہ بچہ رات کو اپنے بستر پر نہیں ہے۔ گھبرا کر تلاش کیا تو دیکھا کہ چھوٹا سا معصوم مسجد میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ کسی نے اسے سکھایا نہیں تھا، لیکن یہ خود بخود یہ سب کر رہا تھا۔ جب معصوم 6 سال کے ہوئے تو انہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا۔ عام بچوں کو قرآن حفظ کرنے میں کئی سال لگتے ہیں، لیکن معصوم نے صرف 2 سال میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ استاذہ حیران رہ جاتے کہ یہ بچہ کتنی تیزی سے سیکھتا ہے۔ 8 سال کی عمر میں انہوں نے عربی گرامر، فقہ کی ابتدائی کتابیں پڑھنا شروع کی۔ استاذہ کہتے تھے کہ یہ بچہ سوال اتنے گہرے پوچھتا ہے کہ کبھی کبھی بڑے علماء بھی نہیں کرتے۔ حضرت مجدد الافسانی اپنے اس بیٹے کو بہت پیار کرتے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، میرا یہ بیٹا میری آنکھوں کا تارا ہے، اللہ نے اسے خاص کمالات سے نوازا ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، معصوم ابھی 9 سال کے تھے۔ حضرت مجدد الافسانی کے پاس دور دور سے لوگ آتے تھے۔ ایک بار ایک بہت بڑا عالم آیا اور اس نے کچھ مشکل سوالات پوچھے۔ حضرت مجدد الافسانی نے اپنے معصوم بیٹے سے کہا، بیٹا آپ اس صاحب کے سوالوں کے جواب دیں۔ 9 سال کا بچہ اٹھا اور اس نے اتنے عمدہ جوابات دی کہ وہ بڑا عالم حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، حضرت یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اللہ نے اسے بہت بلند مقام کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کی روحانی تربیت کا آغاز۔ سب سے دلچسپ واقعہ اب آتا ہے۔ جب معصوم 11 سال کے تھے تو ایک دن حضرت مجدد الافسانی نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ باپ اور بیٹے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ حضرت مجدد الافسانی نے کہا، بیٹا معصوم، کیا تم طالب ہو؟ مطلب یہ کہ تم روحانی راستے پر چلنا چاہتے ہو؟ 11 سال کے معصوم نے بڑی عاجزی کے ساتھ کہا، جی والد صاحب، اگر آپ مناسب سمجھے۔ اس دن حضرت مجدد الافسانی نے اپنے 11 سال کے بیٹے کو نقش بندی سلسلہ میں شامل کیا۔
और उन्हें तरीक़त की तालीम देना शुरू की। ये वो दिन था जब मासूम की असल रूहानी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। वालिद ने उन्हें सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र सिखाया। ये कोई आम जिक्र नहीं था, ये वो ख़ास तरीका था जो नक्शबंदी सिलसिले में सदियों से चला आ रहा था। पहले ही दिन जब मासूम ने जिक्र शुरू किया तो अजीब कैफियत तारी हुई। वो घंटों जिक्र में मशगूल रहते और लगता था जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी ने देखा कि इनका बेटा रूहानी रास्ते में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। जो काम आम तौर पर सालों में होता वो महीनों में हो रहा था। 3 महीने बाद ही मासूम को पहली बार कश्फ हुआ, यानी उन्हें गैबी तौर पर कुछ दिखाई दिया। उन्होंने अपने वालिद को बताया कि उन्होंने ख्वाब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी ने अपने बेटे से तफसील पूछी। मासूम ने जो कुछ बयान किया वो बिल्कुल दुरुस्त था। वालिद को यकीन हो गया कि इनका बेटा वाकई ही खास है। 12 साल की उम्र में मासूम को दूसरा अहम कश्फ हुआ कि वो काबा शरीफ में तवाफ कर रहे हैं, हालांकि जिस्मानी तौर पर वो सरहिंद में थे। ये वो कैफियत थी जिसे सूफिया रूहानी हज कहते हैं। 13 साल की उम्र तक आते आते मासूम को इतने कश्फ होने लगे कि हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी को एहसास हो गया कि इनका बेटा कोई आम वली नहीं बल्कि कामल वली बनेगा। एक रात का वक्त है, मासूम तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे। नमाज के दौरान उन्हें एक अजीब कैफियत तारी हुई। वो इतने खुशू में चले गए कि सुबह तक इसी हालत में रहे। जब होश आया तो उन्होंने वालिद को बताया कि वो अर्श के पास थे और वहाँ नमाज पढ़ रहे थे। आपके इल्मी कमालात और शोहरत। 14 साल की उम्र में मासूम ने तमाम बुनियादी अलूम मुकम्मल कर लिए। फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर, अरबी अदब, मंतक, हर चीज़ में वो माहिर थे। इसकी वजह ये थी कि इनकी रूहानी तरक्की के साथ साथ इल्मी सलाहियत भी बढ़ रही थी। 15 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 15 साल की उम्र में वो तलबा को तालीम देने लगे। शुरू में लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतना छोटा सा लड़का कैसे पढ़ाएगा, लेकिन जब वो इनकी बातें सुनते तो हैरान रह जाते। 16 साल की उम्र में मासूम की शोहरत पूरे दिल्ली तक पहुंच गई। मुगल दरबार में भी इनका चर्चा होने लगा। बड़े बड़े उलमा कराम इन्हें सुनने आते और इनके इल्म की तारीफ करते। 17 साल की उम्र में एक अहम वाक़या पेश आया। दिल्ली के एक बहुत बड़े आलिम ने मासूम को मुनाजरे का चैलेंज दिया। इस आलम का ख्याल था कि ये लड़का अभी छोटा है, उसे कुछ सबक सीखना चाहिए। मुनाजरा दिल्ली की जामिया मस्जिद में हुआ। हज़ारों लोग मुनाजरे में जमा थे। मौजू था तसव्वुफ़ और शरीयत का रब्त। ये बहुत अहम मौजू था जिस पर आम तौर पर बड़े बड़े उलमा बात करते हैं। 17 साल मासूम उठे और उन्होंने इतना शानदार खिताब किया कि पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में साबित किया कि तसव्वुफ़ और शरीयत दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। मुखालिफ आलम को इतराफ़ करना पड़ा कि ये नौजवान वाकई अजीम है। इसने अलल अलान कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना उम्दा इल्मी जवाब नहीं सुना। इसके बाद मासूम की शोहरत आसमान को छूने लगी। हर तरफ से लोग इन्हें सुनने आते। बादशाह शाहजहां के दरबार में भी इनका जिक्र होने लगा। 18 साल की उम्र में हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी ने अपने बेटे को खिलाफत अता की, यानी उन्हें इजाज़त दी कि वो लोगों को रूहानी तालीम दे सके और अपना मुरीद बना सकें। यह बात बहुत बड़ी थी क्योंकि आम तौर पर खिलाफत 40-50 साल की उम्र में मिलती है, लेकिन मासूम को सिर्फ 18 साल की उम्र में ये मुकाम हासिल हुआ। आपके वालिद की वफ़ात और ज़िम्मेदारी। 1034 हिजरी में एक दुख की खबर आई। हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहिंदी का इंतकाल हो गया। इस वक्त मासूम की उम्र सिर्फ 27 साल थी, लेकिन उन्हें अपने वालिद के अजीम काम को आगे बढ़ाना था। वालिद की वफ़ात के बाद तमाम नक्शबंदी सिलसिले की जिम्मेदारी मासूम पर आ गई। ये कोई आसान काम नहीं था क्योंकि हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी के हज़ारों मुरीद थे जो पूरी दुनिया में फैले हुए थे। मासूम ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उन्होंने अपने वालिद के तमाम मुरीदों को ख़त लिखे और उन्हें तसल्ली दी। उन्होंने वाज़िया किया कि वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलेंगे। इसी दौरान एक अजीब वाक़या पेश आया। एक रात मासूम ख्वाब में देखते हैं कि इनके वालिद इनसे कह रहे हैं,
बेटा, अब तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम इस सिलसिले को और भी ऊंचा मुकाम पर ले जाओगे। इस ख्वाब के बाद मासूम की रूहानी ताकत और भी बढ़ गई। लोग कहते हैं कि जब वो दुआ करते तो फौरन कबूल होती, जब वो किसी बीमार के लिए दुआ करते तो वो शिफा पा जाता। एक बार का वाकया है, सरहिंद में खौफनाक कहत पड़ा। महीनों से बारिश नहीं हुई थी, फसलें सूख गई, लोग परेशान थे। तमाम उलमा और बुजुर्गों ने बारिश के लिए दुआ की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में लोगों ने मासूम से कहा कि आप दुआ करें। मासूम ने कहा, ठीक है, कल जुमे को नमाज के बाद हम सब मिलकर दुआ करेंगे। जुमे का वक्त आया, हजारों लोग जमा हुए। नमाज के बाद मासूम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। अभी वो दुआ मुकम्मल भी नहीं की थी कि आसमान पर बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ना था। 3 दिन तक मुसलसल बारिशें रही। कहत ख़त्म हो गया, फसलें लहलहा उठी। इस वाक़े के बाद मासूम की शोहरत हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंच गई। लोग कहने लगे कि ये कोई आम आदमी नहीं, ये अल्लाह का वली है। आपकी शहंशाह औरंगज़ेब से मुलाकात। अब सुनिए सबसे दिलचस्प वाक़या। जब औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह बना तो उसने फैसला किया कि वो तमाम मशहूर बुजुर्गों से मिलेगा। इसका मकसद ये देखना था कि कौन वाकई वली है और कौन सिर्फ नाम का। औरंगज़ेब का एक खास अंदाज था, वो बुजुर्गों को आजमाता था। कभी इनसे सख्त सवाल पूछता, कभी इनके सामने तकब्बुर दिखाता, ताकि देख सके कि वो क्या रद्द अमल देते हैं। जब औरंगज़ेब ने मासूम के पास आने का पैगाम भेजा तो मासूम ने जवाब भेजा, अगर बादशाह चाहे तो वो यहाँ आ सकते हैं। ये जवाब सुनकर औरंगज़ेब को गुस्सा आया। इसने कहा कि ये कैसी बात है, मैं बादशाह हूँ, मुझे खुद जाना पड़ेगा। लेकिन औरंगज़ेब के वज़रा ने उसे समझाया कि हज़रत मासूम कोई आम आदमी नहीं है। उन्होंने कहा, हजूर, यही बेहतर है कि आप खुद जाएं, यह आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। आखिरकार औरंगज़ेब ने फैसला किया कि वो खुद सरहिंद में जाएंगे। वो बहुत बड़े लश्कर के साथ रवाना हुए। इनका इरादा था कि वो अपनी शान और शौकत दिखाकर मासूम को मुतासर करेगा। जब औरंगज़ेब सरहिंद पहुंचा तो इसने देखा कि मासूम ने कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किया, ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा। वो सादगी से अपने कमरे में बैठे हुए थे। जब औरंगज़ेब कमरे में दाखिल हुआ तो एक अजीब बात हुई। मासूम ने उठकर इस्तकबाल नहीं किया, बल्कि अपनी जगह ही बैठे रहे। आमतौर पर लोग बादशाह को देखकर खड़े हो जाते, लेकिन मासूम ने ऐसा नहीं किया। औरंगज़ेब को गुस्सा आया। इसने सोचा कि ये शख्स मेरी बेइज्जती कर रहा है। वो सख्त लहजे में बोला कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मासूम साहब ने बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, हाँ, आप औरंगज़ेब हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। औरंगज़ेब ने कहा, तुम कौन हो? पर है ना कोई बादशाह, ना कोई राया। ये सुनकर औरंगज़ेब को एहसास हुआ कि ये शख्स वाकई ही मुख्तलिफ है। इसके दिल में मासूम की अजमत बैठ गई। फिर मासूम ने औरंगज़ेब से कहा, बादशाह, तुमने बहुत से इलाके फ़तह किए, लेकिन क्या तुमने कभी अपने नफ्स को फ़तह किया? ये सवाल सुनते ही औरंगज़ेब की आंखें नम हो गईं। इसने महसूस किया कि ये शख्स इसकी रूह की गहराइयों में झांक रहा है। इस दिन औरंगज़ेब ने 3 घंटे मासूम के साथ गुजारे। जब वो वापस जाने लगा तो इसका अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। वो आजिज़ी के साथ मासूम के सामने झुका और कहा, हजरत, आप दुआओं में मुझे याद रखें। मासूम ने कहा, बादशाह, अदल करो, राया का ख्याल रखो और हमेशा याद रखो कि एक दिन तुम्हें भी अल्लाह के सामने जवाब देना है। इस मुलाकात के बाद औरंगज़ेब का रफ्तार हुकूमत में वाज़िह तब्दीली आई। वो ज़्यादा मुनसिफ बना, गरीबों का ज़्यादा ख्याल रखने लगा। आपकी अजीब करामात। अब सुनिए मासूम साहब की कुछ अजीबो गरीब करामात। ये वाक़यात इतने मशहूर हैं कि तारीख़ की किताबों में दर्ज हैं। पहला वाक़या ये है कि मासूम की नमाज आम तौर पर बहुत तवील होती थी। लोग कहते थे कि जब वो नमाज में खड़े होते हैं तो कई घंटे गुजर जाते हैं और उन्हें पता तक नहीं चलता। एक दिन का वाक़या है, मासूम फजर की नमाज के लिए खड़े हुए, नमाज शुरू की और फिर इतने खुशू में चले गए कि दोपहर तक इसी हालत खड़े रहे। जब होश आया तो उन्होंने कहा, मैं अर्श पर था और वहाँ नमाज पढ़ रहा था। दूसरा अजीब वाक़या ये है कि मासूम को कई बार बेवक्त वक्त मुख्तलिफ जगहों पर देखा गया। एक बार का वाक़या है कि वो सरहिंद में मौजूद थे।
اور لوگ ان سے بات کر رہے تھے۔ اسی وقت دلی سے کسی نے آ کر کہا کہ انہوں نے حضرت صاحب معصوم کو دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ جب لوگوں نے معصوم سے پوچھا تو انہوں نے مسکرا کر کہا، اللہ کے لیے کوئی فاصلہ نہیں۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ معصوم جب کسی کے لیے دعا کرتے تو فوراً قبول ہوتی۔ ایک بار ایک عورت آئی جس کا بیٹا کئی سال سے لاپتہ تھا۔ وہ رو رو کر معصوم سے التجا کرنے لگی۔ معصوم صاحب نے جواب دیا، آپ گھر چلی جائیں، آپ کا بیٹا کل شام تک گھر واپس آ جائے گا۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اگلے دن شام کے وقت بیٹا گھر آ گیا اور اس نے بتایا کہ وہ بہت دور کی جگہ پر قید تھا، لیکن اچانک اسے رہائی مل گئی۔ چوتھا واقعہ یہ ہے کہ معصوم کو خوابوں میں مستقبل کی باتیں دکھائی دیتی۔ وہ اکثر لوگوں کو آنے والے واقعات کے بارے میں بتاتے جو بالکل صحیح نکلتے۔ ایک بار انہوں نے کہا 3 مہینے بعد یہاں ایک بڑا زلزلہ آئے گا، لوگ اپنی احتیاط رکھیں۔ لوگوں نے سنی انسنی کر دی، لیکن واقعی 3 مہینے بعد بہت بڑا زلزلہ آیا۔ پانچواں واقعہ یہ ہے کہ معصوم کے پاس جو بھی پیسہ آتا وہ فوراً اسے غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ پھر بھی جو کچھ ملتا غریبوں میں بانٹ دیتے۔ لوگ کہتے تھے کہ معصوم کے گھر سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، چاہے کتنا بھی غریب ہو معصوم اسے کچھ نہ کچھ دے کر بیچتے تھے۔ آپ کا آخری ایام اور وصال سال 1079 ہجری آیا تو معصوم کی عمر 72 سال ہو چکے تھے۔ اب ان کی صحت کمزور ہونے لگی تھی، لیکن ان کا روحانی نور پہلے سے بہت زیادہ چمک رہا تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنے خلفاء اور مریدوں کو بلایا اور کہا، میرا وقت قریب آ گیا ہے، 9 ربیع الاول کو میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر سب رونے لگے۔ انہوں نے کہا، حضرت آپ ہمیں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ معصوم نے تسلی دی اور کہا، موت صرف جسم کی ہوتی ہے، روح باقی رہتی ہے۔ میں جسمانی طور پر تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، لیکن روحانی طور پر ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا۔ انہوں نے اپنے بیٹے خواجہ سیف الدین کو اپنا جانشین مقرر کیا اور تمام مریدوں کو ہدایت کی کہ وہ اس کی اطاعت کریں۔ آخری ہفتے میں معصوم زیادہ تر وقت نماز اور ذکر میں گزارتے۔ وہ اکثر کہتے، اللہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ 9 ربیع الاول کا دن آیا۔ معصوم نے صبح اٹھ کر غسل کیا، صاف کپڑے پہنے اور فجر کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد وہ اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ دن بھر وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ شام کے وقت انہوں نے آخری بار کلمہ پڑھا اور پھر خاموش ہو گئے۔ ڈاکٹر نے آ کر چیک کیا تو تصدیق کی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ ان کے چہرے پر مرنے کے بعد بھی نور باقی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سو رہے ہوں۔ یہ جب خبر پھیلی تو پوری سرہند میں ماتم چھا گیا۔ ہزاروں لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ امیر غریب ہندو مسلم سب آئے۔ ان کے بعد از وصال ان کی میراث معصوم کی تدفین سرہند شریف میں ہوئی، جہاں آج ان کا مقبرہ موجود ہے۔ ان کی وفات کے بعد ہی لوگ ان کی قبر پر آنے لگے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ان کی وفات کے بعد بھی کرامات ہوتی رہیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ جب وہ قبر پر جا کر دعا مانگتے ہیں تو ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے خواب میں معصوم صاحب کو دیکھا اور انہوں نے کوئی مشورہ دیا۔ جب اس مشورے پر عمل کیا تو کامیابی ملتی تھی۔ آج 2025 میں یعنی ان کی وفات کے تقریباً 346 سال بعد بھی ہر سال 9 ربیع الاول کو ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ لاکھوں لوگ سرہند شریف تشریف لاتے ہیں اور ان کی قبر پر حاضری دیتے ہیں۔ صرف ہندوستان اور پاکستان سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ افغانستان، ایران، عراق، ترکی، بنگلہ دیش، یہاں تک کہ یورپ اور امریکہ سے بھی لوگ آتے ہیں۔ نقش بندی سلسلہ آج بھی دنیا بھر میں پھیلا ہے اور اس کی بنیاد انہی جیسے بزرگوں نے رکھی تھی۔ تو دوستو، حضرت خواجہ محمد معصوم فاروقی کی یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ پہلی بات یہ کہ صحیح تربیت کی کتنی اہمیت ہے۔ معصوم کو جو کمال حاصل ہوا وہ ان کے والد کی بہترین تربیت کا نتیجہ تھا۔ دوسری بات یہ کہ علم اور روحانیت دونوں ضروری ہیں۔ معصوم نے نہ صرف روحانی کمال حاصل کیا بلکہ علمی اعتبار سے بھی بہت بلند تھے۔ تیسری بات یہ کہ اصل عظمت عاجزی میں ہے،
तकब्बुर में नहीं। मासूम जितने बुलंद थे इतने ही आजिज थे। चौथी बात ये कि अल्लाह के नेक बंदे कभी दौलत और इक़्तिदार के सामने नहीं झुकते। मासूम ने औरंगज़ेब जैसे ताकतवर बादशाह के सामने भी हक कहा। पांचवी बात ये कि असल कामयाबी दूसरों की खिदमत में है और मासूम साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत में गुजारी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ये हमारा हौसला बढ़ाता है, और शेयर करें, दूसरों को भी इस अजीम बुजुर्ग के बारे में बताएं। सब्सक्राइब करें। ऐसी मज़ीद बेहतरीन कहानियों के लिए कमेंट करें, बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगली वीडियो इंशाल्लाह हम दाता गंज बख्श अली हजवेरी के मौजू पर बनाएंगे। दोस्तों, अगर आप कभी सरहिंद शरीफ जाएं तो हज़रत मासूम के मकबरे पर ज़रूर जाएं और इनके लिए फातिहा पढ़ें। अल्लाह ताला हम सबको इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वक्त तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।